지난주 말씀이 전도자의 시간표라겠습니다. 그래서 하나님이 나를 부르시는 이유가 중요하겠죠. Chủ đề tuần trước nói về là thời khóa biểu của người truyền đạo, vì vậy mà Chúa Trời đã ban cho ta cái sự nhiều lý do. 어떤 분이 평생을 살았는데 왜 사는지 모른대요. 물론 이제 여러 가지 문제가 오니까 그러겠죠. 어떤 분은 어릴 때부터 중요한 계획을 가지고 살다가 성공하고 인생을 마친 사람도 있습니다. 근데 하나님 앞에서는 아무 의미 없는 사람도 있어요. 근데 오늘 여러분들은 가장 중요한 시간표 속에 하나님의 중요한 언약을 잡고 내가 할 일을 찾는 것입니다. 굉장히 의미가 있죠. 오늘 그러한 축복이 되시기 바랍니다. Ở đây nói về cuộc đời của chúng ta là phải sống, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta nắm bắt được cái giao ước mà Chúa Trời đã ban cho chúng mình, đó là ý nghĩa quan trọng và lớn lao nhất. 사실은 지난주 말씀드렸지만 작은 일, 쉽게 말하면 내가 하는 일이 별거 아닌 것 같은데 복음 앞에 서니까 굉장히 가치가 있는 거예요. Ở tuần trước thì nói về tuy là chúng ta làm một công việc nhỏ, nhưng mà đối với phúc âm thì đó là công việc lớn đối với bản thân mình. 이 스데반의 사람이 그래서 중요한 겁니다. 왜요? 쉽게 말하면 유대의 모든 문중들이 다 모였죠. 서기관, 바리새인, 제사장 다 모였는데 거기서 예수가 그리스도라고 선포한 겁니다. 어마어마한 거죠. 근데 중요한 건 뭐냐면요, 평생을 하나님 믿고 언약을 가진 그분들이 예수가 그리스도라니까 막 일을 간다 해서 왜 일을 갈아요? 좀 이해가 안 돼요. 여러분 따라서 해봅시다. 예수가 그리스도. 이 가는 사람 아무도 없잖아요. 근데 막 일을 갈았다 했다 성경 보니까. Ở đây nói về những người Do Thái khi mà đứng trước những ấy thì họ đã làm công việc của Đức Chúa Trời, và công việc đó là gì? Khi chúng ta kêu tên Đức Chúa Trời là một đấng triết thì chúng ta phải gọi tên người. 그래서 우리가 인생을 살면서 중요한 생명 걸 가치를 찾는 게 참 중요하죠. 뭐에 대한 생명 걸 것인가? Điều quan trọng nhất là khi chúng ta sống ở trên đất nước này, trên trái đất này, thì chúng ta phải mang cái sự sống. 내 인생을 평생을 살았는데 어떤 분은 후회한 사람도 있더라고요. 내가 왜 이렇게 살았는가? 어떤 분은 뭐 작은 일이지만은 계속 하면서 감사한 사람이 있죠. 이 생명이라는 말은 영원 구원을 말한 겁니다. Ở đây nói về sự sống là khi chúng ta mang một cái công việc nhỏ thì chúng ta có thể mang cái sự sứ mệnh của bản thân mình trong cuộc đời. 영원 구원의 이 작은 일이라도 그거는 하나님 보시기에 굉장히 가치가 있고 의미 있는 겁니다. 그 사실 놓치면 다 놓치는 거죠. Ở trong sự sống thì đó là mang sự cứu rỗi, đó là cái ý nghĩa quan trọng nhất đối với mình. 그래서 우리가 뭘 봐야 됩니까? 지금 세상에 와 있는 많은 게 있지만은 그래도 구체적으로 좀 얘기하면 한 12가지 문제라겠거든요. 흑암이 잡혀 있는 12가지. Vì vậy ở trên thế giới này chúng ta đã bị bám bắt 12 thứ ở trong bóng tối. 너도 신이 될 수 있다 이 말에 뭐였습니까? 선악을 따먹었어요. 우리 인간이 어떻게 신이 될 수 있습니까? 세상이 막 자꾸 타락하니까 육신에 빠져버렸어요. 성공이 된 줄 알고 막 계속 탑을 쌓는 겁니다. 바벨탑. 근데 그게 행복이 아니거든요. 성공하면 성공할수록 복음이 없다면 더 괴로운 것입니다. 어떤 분은 평생을 모아오는 걸 가지고 평생을 고통받고 살아요. 왜냐하면 힘들어가지고. 누리지도 못하고. 또 어떤 분은 뭐합니까? 별거 아닌데 자녀들이 정말 믿음 안에 서서 중요한 복음 전하고 생명 살리니까 가장 가치 있는 인생을 누리고 살아요. 어떻게 낫겠습니까? 많은 사람들이 틀린 생각합니다. 흑암에 잡힌 인생에 사니까 계속 흑암이 따라오는 거예요. Con người chúng ta đã ăn một cái quả ác, vì vậy khi chúng ta ở sống trên thế giới này, nhiều người có thể nói là họ đã thành công, họ đã có trên danh vọng, nhưng mà thời xứ đó thì không phải. Đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tận hưởng và nắm bắt cái lời giao ước của Đức Chúa đã ban cho bản thân mình, và trong cái lời giao ước đó thì chúng ta phải hiểu rõ và tận hưởng nó. 하나님, 저는 이 부분에 한 번도 속지 않으려고 합니다. 왜요? 사단이가 우리 가문을 쫙 잡았단 말이죠. 단명과 질병과 그 다음에 후손들이 별로 이렇게 되는 일이 별로 없어요. 그 언약을 잡은 거예요. 어떻게 해요? 그래, 흑암, 또 뭡니까? 질병,
그 다음에 후대들, 그걸 자꾸 기도한 겁니다. Ở đây nói về Satan và ma quỷ đã bao trùm mọi bóng tối, và trong thời gian đó thì mọi thứ bệnh tật và mọi thứ điều cái ác nó đang bao gồm với chúng ta, thì chúng ta phải thoát khỏi ra nó. 질병이 중요한 게 아니라 질병의 근원을 찾고 영적 싸움하는 게 중요한 겁니다. 할렐루야. Bệnh tật thì không phải là điều quan trọng, nhưng mà chúng ta phải nắm bắt trong đó, thì chúng ta phải đấu tranh về tâm linh. 그것 때문에 기도했는데 하나님 더 큰 것을 딱 예비해 놓고 있어요. 너무 감사하죠. 그게 중요한 겁니다. Điều quan trọng là chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời vì Người đã giúp đỡ chúng ta. 그리고 우리가 뭘 봐야 됩니까? 앞으로 미래인데요. 뭔 미래를 봐야 됩니까? 그 말이죠. 정식적으로 통계는 아니지만은 그래도 인터넷이 되고 전화가 되고 하는 나라가 세계 한 230개 내지 240개 정도 돼요. 그래서 237이라고 표현합니다. Ở đây nói về sau này là chúng ta nói về tương lai là đã 237, hướng về 237 đất nước. 언어는 조금 통하는데 언어도 없고 그런 나라가 한 5천 나라 돼요. 5천 나라. 그래서는 237, 5천 이거라고 기도하는 거죠. 여기는 뭐냐, 한 달 월급, 한 달이 뭐냐 1,000원 가지면 살 수 있는 그런 나라예요. 5천 정도. 그렇게 많아요. 그러니까 얼마나 지금 우리가 하나님의 축복받았습니까? 그렇죠. 어마어마한 그 하나님 증거 받았습니다. 그래서 이들을 봐야 돼요. 우리가요. 2, 3, 7, 5천 조석을 보면서 이들 놓고 기도해야 됩니다. 그게 하나님의 시간표란 말이죠. Ở đây nói về chúng ta hãy hướng về 270 đất nước và 5.000 bộ tộc để chúng ta cầu nguyện và giúp đỡ những mọi người trên thế giới này. 많은 사람들이 지금 막 병들었어요. 막. 그러니까 뭐죠? 그걸 우리가 치유해주는 그 기도하는 겁니다. 그들을 세워야 할 거 아니에요. 살릴 거 아니에요. 그리고 후대들이 지금 막 이것도 모르고 무조건 살아가는 거, 후대 살리는 그 영어로 렘넌트란 말하죠. 그렇다기 렘넌트란 말하는데 그들을 살리는 시간표를 갖는 겁니다. Ở trên thế giới này có nhiều người bị bệnh tật, vì vậy chúng ta phải cầu nguyện để chữa bệnh, và thế hệ tương lai sau này thì chúng ta phải giúp đỡ và tiến tới về thế hệ tương lai sau. 그 계속 기도하시기 바랍니다. 이건 기도하시기 바랍니다. 왜냐요? 기도 안 할 수가 없어요. 왜요? 나와 연관될 뿐만 아니라 우리 후대하고 연관되기 때문에. 할렐루야. Chúng ta không thể nào không cầu nguyện, vì cầu nguyện là cho thế hệ tương lai sau này, và sau đó là cầu nguyện cho bản thân mọi người. 이 예수님이 십자가 지시고 갈보리산에 모든 걸 끝냈다 했거든요. 요한복음 19장 3절 보니까 다 이뤘다겠는데 그게 안 믿어지는 거예요. 많은 사람들이 의심했는데 감람산이라는 곳에서 예수님이 40일 동안 얘기한 겁니다. 제가 봤을 때는 개개인에게 다 미션을 준 것 같아요. 너 이거 해, 너 이거 해. 그래가지고는 감람산 모여 기도하면서 그들이 이제 마가들 앞방에 모여가지고 한 2주 기도했는데요, 성령이 임한 거예요. Ở đây nói về trên núi Dầu Ô Liêu thì chúng ta mọi người đã gom lại cầu nguyện, và sau này là làm nên một cái phòng tập trung, thì sau này mọi người sẽ tiến tới và phát triển hơn. 그때부터 막 성령 바람이 막 불같이 막 이어지는 겁니다. 하나님 나라가 확장되면 좋아야 될 건데요, 그걸 싫어하는 사람들이 있어요. 시기 질투하는 사람이 있어요. 하나님을 가장 잘 믿는 사람이 또 싫어해요. 이상하죠. 그래서 지난주 말씀이 스데반이라는 사람이 이제 이 성전에 가가지고 정확한 복음을 얘기하는 겁니다. 그래서 이 아브라함부터 시작해서 성경을 싹 풀어서 얘기하는 거예요. 그러면 좋아할 거 아니에요. 근데 막 일을 가는 거, 일을 갈아요. 왜냐? 사단에 충만한 거죠. Vì vậy ở tuần trước nói về là nhiệm vụ của chúng ta, thì chúng ta phải nói về công việc của Đức Chúa Trời, và vậy và công việc của người đã giúp đỡ, và công việc chúng ta phải làm theo người. 그래서 핍박이 오니까 그들이 각 지역으로 다 흩어진 겁니다. 흩어졌는데 이제 빌립이라는 이 집사가 사마리아로 지금 가게 된 거예요. 오늘 그 사마리아 그 내용입니다. 핍박이 왔을 때 이제 흩어질 수밖에 없는데 사마리아로 간 거예요. Vì vậy mọi người đã bị đàn áp tải, vì vậy mọi người đã đến về Samaria, đất nước. 그래서 오늘 제목을 나의 사마리아 이렇게 잡았습니다. Vì vậy mà chủ đề của tuần này nói về là Samaria là của tôi. 나의 사마리아. 무슨 말입니까?
그 사마리아에는 흑암이 가득 찼을 뿐만 아니라 질병과 고통과 또 뭐 이 흑암이 딱 있는 거예요. 그곳에 오늘 빌립이 가서 예수 그리스도를 선포한 겁니다. Ở đây nói về một đất nước là bao trùm bóng tối, và người đó chính là cái người Philip đã đi ra khỏi và thoát khỏi cái vùng này. 솔로몬 왕이 그렇게 부귀영화를 누리면서 이 노년에 우상을 접했다는 얘기도 했어요. 그래서 하나님이 나라를 둘로 나눴어요. 그래서 솔로몬 시대는 나누지 않고 아들 시대에 나눴는데, 그래서 북이스라엘과 남이스라엘로 나눈 거거든요. 북이스라엘은 뭡니까? 사마리아고 남이스라엘은 유대거든요. 근데 지금 이 사건은 뭐냐면 지금 북이스라엘의 사건입니다. 북이스라엘이 이 지도자가 처음에는 잘하다가는 사람들이 이렇게 우리나라하고 좀 비슷한데요, 이렇게 나눠있다면요, 여가 북이고 여가 남인데, 여기가 예루살렘 성전 여가 있어요. 이제 여기 있는 사람들도 하나님을 사모하는 마음이기 때문에 그들이 절기마다 어디 옵니까? 예루살렘에 와가지고 예배드리러 오거든요. 그러니까 여기 이제 지도하는 왕이 가만히 보니까 안 되거든요. 왜? 일이 자꾸 가다 보면 어느 날 일이 다 갈 수가 있으니까 머리를 쓴 거예요. 뭘 썼냐? 여기다가 신상을 만든 거예요. 신상을, 우상을 만든 거죠. 왜? 이것도 하나님이라고 여기다 절해라고. 기가 막히죠. 그래가지고는 뭐 했습니까? 이 우상 숭배하는데 하나님이 그걸 놔두겠어요? 그러잖아요. 아수르라는 큰 나라가 침공해가지고 여기서 남자들 다 포로로 잡아가 버리고, 다른 나라에서 잡았던 포로들을 여기다 해가지고는 혼혈시켜 버리는 거예요. 결혼도 시키고 막 우상도 섬기게 만들고 막 그랬단 말이죠. 그러니까 남쪽에서 볼 때는 이거는 가짜라. 왜냐하면 혼혈됐기 때문에. 그래서 상종을 안 하는 거예요. 똑같은 나라지만 좀 우리하고 좀 비슷하죠. 남한 북한에 하듯이 상종을 안 하니까 여기를 가지 않았단 말이죠. 근데 누가 갔냐면 예수님이 사마리아 한번 간 적이 있어요. 또 누가 갔습니까? 오늘 이제 이 빌립이라는 사람이 이 사마리아 가서 복음을 전하는 거예요. 근데 중요한 건 뭐냐면 복음이 끊어지니까 그 지역이 어떻게 된가 보세요. 오늘 내용이 나오거든요. 기가 막혀요. 오늘 7절 보니까 많은 사람들에게 붙었던 더러운 귀신들, 복음이 끊어지니까 더러운 귀신이 꽉 찼다는 거예요. 기가 막히죠. 또 뭐가 있습니까? 중풍 병자, 또 못 걷는 사람, 기가 막히죠. 흑암이 차버리니까 뭐죠? 이 중풍병자, 못 걷는 사람, 막 불치병이 꽉 차버린 거예요. 흑암이. 오늘 잘 기억하시기 바랍니다. 왜 예수 그리스도가 필요한지를 알아야 돼요. 할렐루야. 왜 우리에게 예수 그리스도가 필요합니까? 구원이요? 그건 당연한 겁니다. 그 이후의 걸 말하거든요. 흑암이 차면은 인간이 고칠 수 없는 그런 질병들이 오는 겁니다. Ở đây nói về câu chuyện là Philemon là cái người đã chia đất nước làm hai phần, và cái phần đó làm Bắc và Nam, và khi mà cái người Philip này đã đến về vùng phía Nam để hướng giải và cầu nguyện và giúp đỡ những người đó. 그래서 빌립 지사가 가서 다른 얘기 안 했습니다. 오늘 성경 보니까 뭐라 했습니까? 빌립이 사마리아성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니, 그리스도를 백성에 전파하니 뭐라 했습니까? 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 그리스도를 선포된 그리스도. 기름 부음 받은 자입니다. 기름을 부었다는 뜻이거든요. 누구에게요? 왕에게, 선지자에게, 제사장에게. 중요한 건 뭐냐면 왕이나 선지자, 제사장들은 다 인간이기 때문에 죽었단 말이죠. 그래서 그 문제 해결할 참 왕이 오시는 거예요. 왜냐? 사단 권세를 꺾을 참 왕이 오신 거예요. 선지자는 뭡니까? 우리 인간이 방황하고 길을 잃고 헤매거든요. 참 길을 여신 선지자. 내가 길이요 진리요 생명이 그랬거든요. 우리 인간이 하나님 떠난 죄가 있어요.
그 죄는 아무도 해결 못하거든요. 그래서 참 제사장, 죄와 사망의 법에서 법적으로 너를 해방하였습니다. 제사장, 이 역할을 하신 분이 누구냐? 그리스도란 말이죠. Ở đây nói về là vị đấng Chúa đấng Christ là một người đó, là một con đường, là một vị vua chân chính đã đưa chúng ta thoát khỏi xe tăng ma quỷ, và là một con đường dẫn chúng ta thoát khỏi, cho con ta một con đường để đi tìm con đường, và khi mà là một người truyền đạo để chúng ta thoát khỏi cái vòng dây của xe tăng và ma quỷ. 그 이름을 예수라고 말합니다. 예수. 뭐라고요? 예수. 자기 백성을 자기 죄에서 구원할 자. 이 죄에서 구원할 자가 누구냐? 예수라는 거예요. Ở đây nói chúng ta là cái người cứu rỗi chúng ta, đó là Giêsu. 오늘 여러분이 여기 잡히면 안 됩니다. 사단에 잡히면 안 돼요. 해결받았습니다. 더 이상 방황하지 마시기 바랍니다. 헤매지 마시기 바랍니다. 길을 찾았습니다. 죄책감 뭡니까? 너무 갖지 마시기 바랍니다. 물론 남의 거 훔치면 벌을 받아야 되겠죠. 그런데 우리는 쓸데없는 죄책감이 많아요. 하나님 떠난 죄를 말한 겁니다. 할렐루야. 하나님 떠난 죄, 가장 큰 죄예요. 부모가 자식이 집 나가는 걸 가장 마음 아파하거든요. 뭐 돈 좀 훔쳐갔다 해도 다시 들어오면 이해해 주잖아요. 좀 처음에 화내더라도. 그러나 자식이 멀리 떠나버리면 그같이 마음 아픈 게 없어요. 그래서 우리 어르신들이 이런 표현하더라고요. 저는 아직까지는 좀 이해가 잘 안 되는데, 자녀가 먼저 이렇게 이 세상을 떠나면은 그 자녀를 가슴에다가 그냥 품는다고 하더라고요. 아, 그 말이구나. 왜요? 그만큼 하나님이 어떻겠습니까? 내 자식이 하나님 떠났는데, 그렇죠? 사단의 말 듣고 떠났는데 사단을 멸하실 왕이라 했다니까요. 할렐루야. 그리스도란 이름 붙잡고 오늘 정말 영적 싸움 하시고 승리하시기 바랍니다. 할렐루야. Ở đây nói về tội lỗi lớn nhất của con người chúng ta là rời khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy khi chúng ta phải thoát khỏi cái vòng vây này, và chúng ta hãy nhìn nhận là thoát khỏi cái xe tăng ma quỷ. Vì vậy chúng ta hãy nhìn nhận và cầu nguyện. 그래서 첫 번째로 평생 기도 제목을 잡으시기 바랍니다. Ở đây nói về thứ nhất là chúng ta phải nắm bắt cái lời cầu nguyện của cả cuộc đời mình. 하나님이 나에 대한 평생 기도 제목이 있어요. 오늘 이 부분을 모르면은 중요한 가치 다 놓칠 겁니다. 오늘 회복하시기 바랍니다. 할렐루야. Ở đây đó là người đã cho chúng ta có cái lời cầu nguyện cả cuộc đời, về chúng ta hãy nắm bắt. 나에게 신분과 권세 줬습니다. 신분은 뭡니까? 하나님 자녀. Người đã cho chúng ta thân phận và 권세는 뭡니까? 기도할 수 있는 권세. 할렐루야. 이거를 계속 사용할 수 있는 거예요. 요한복음 14장 10절 보니까 성령이 내 안에 내주하신다는 거예요. Ở đây thân phận của người đã cho chúng ta là con cái, và quyền lợi đó chúng ta phải cầu nguyện. 지금까지 너희가 기도하지 않았으나 구하라 받으니 그러면 너희 기쁨이 충만하리라. 지금까지는 상관없었는데 기도하라는 거예요. 그러면 뭐죠? 오늘 하나님 받으신다는 거예요. 기쁨이 충만하, 응답하신다는 거예요. Khi chúng ta nắm bắt được cái lời giao ước đó thì chúng ta phải vui vẻ và cầu nguyện trong lời nói. 신분 권세를 누린다는 건 굉장히 중요한 겁니다. 왜요? 오늘 내 수준이 아니기 때문에. 그래서 오늘 초대교회 보니까요, 빛을 발할 준비를 한 초대교회라 했어요. 그 어렵고 문제와 있고 또 뭡니까? 지금 막 언제 이 잡혀갈지 모르고 또 뭡니까? 굉장히 이 어려운데 그들이 중요한 언약을 잡았습니다. 뭘 잡았습니까? 예수가 그리스도라는 언약을 잡았어요. Thân phận và quyền lợi là cái gì đó mà rất quan trọng đối với chúng ta. Vì vậy khi nhà thờ đầu tiên thì chúng ta hãy chuẩn bị và phát hiện về ánh sáng của đó là vấn đề. 그들이 마가다락방 모여서 빛을 발할 준비했습니다. 굉장히 중요하죠. Khi mọi người đã gom lại một cái phòng thì chúng ta nhận được cái ánh sáng. 성령이 임하면 권능받는다는데요. 그들이 성령의 충만을 받았어요. 그러면서 뭐하냐? 증인의 삶으로 간 겁니다. Và khi đó chúng ta nhận được cái sự sống và chứng cứ của Đức Chúa Trời đã ban cho. 그때 당시에 금종료 내렸다니까요. 법으로 금했어요. 예수 믿으면 안 된다고 법으로 금했거든요. 근데 모였단 말이죠. 대단하죠. 많은 어려움 당했으면 고통당하고 경제도 막 끊어지고 막 그랬단 말이죠. 근데 그들이 마가다락방을 모여서 기도했단 말이죠.
뭐 달라고요? 성령 충만 달라고. 할렐루야. 혹시 여러분 문제 가운데 있습니까? 괜찮아요. 다 지나가는 겁니다. 문제 없으면 기도하겠습니까? 그래 안 그래요? 기도 안 해요. 그래서 하나님이 조금 주고 또 큰 걸 응답하는 거예요. 할렐루야. 오늘 찾아내시기 바랍니다. Ở nhiều nơi trên trái đất này có sự đau khổ, vì vậy những người đó đã gom lại vào một cái phòng để cầu nguyện, và khi cầu nguyện thì chứng nhận và được sự chứng linh của Thánh Linh, thì chúng ta nhận được sự đầy đủ của Thánh Linh. 육신으로 봤을 때는 무능하게 보이거든요. 무능하게 보이거든요. 또 육신으로 봤을 때 뭐합니까? 굉장히 힘이 없게 보여요. 그런데 뭐하냐? 그들이 전도와 선교란 눈을 뜬 거예요. 중요합니다. 하나님 앞에 중요한 걸 보시기 바랍니다. Ở đây nói về khi chúng ta không có năng lực thì chúng ta phải truyền đạo, và chúng ta thoát khỏi cái sự truyền giáo khi chuẩn bị để sự truyền giáo này. 전도를 모르면은 첫째 뭐가 오느냐? 내 삶의 중요한 부분들이 잘 안 됩니다. 선교를 모르면 뭐하냐? 미래가 없는 거예요. 대부분 다 이 전도는 잘하는데 선교를 많이 안 했거든요. 만약에 선교가 없었더라면 우리가 복음 못 받았잖아요. 하나님이 얼마나 귀하게 생각하겠습니까? 이 초대교회가 전도와 선교를 준비했다니까요. Nếu chúng ta không biết về truyền đạo thì cuộc sống và cuộc đời của chúng ta không hiểu rõ về đó là như thế nào. Vì vậy điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết rõ và nắm bắt cái sự truyền đạo. 그래서 그들이 안디옥 교회랑을 통해서 최초로 선교사를 파송하잖아요. 하나님 얼마나 기뻤던지 계속 하나님 역사하시는 거예요. Vì vậy khi ở nhà thờ đầu tiên thì chúng ta người đã liên tục xảy ra và chứng nhận cho cái lịch sử của Đức Chúa Trời khi ban ra và phát hành. 그러면서 세 번째로 뭐냐? 질병. Ở phần thứ ba thì nói về là bệnh tật. 질병은 누구나 올 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 뭐냐면요, 하나님의 계획을 발견해야 돼요. 할렐루야. 누구나 올 수 있다니까요. 질병이요. 제가 감기가 왔는데 그까지 그 감기 약 안 먹었어요. 괜찮아. 계속 안 먹었어요. 막 그까지 내가 남자인데 막 감기 하나 못 이겨? 내 주먹을 믿어야 되지? 제가 옛날 그랬다니까요. 그래가지고는 얼마나 그러던지 나중에 이제 병원 가보니까 폐가 하얘요. 왜냐하면 폐가 썩었대요. 그래가지고 당장 입원하지 않으면은 안 된다는 거예요. 그래서 입원했어요. 입원해가지고 입원하니까 너무 좋더라고요. 밥 주죠. 또 다 도와주지. 저는 입원을 참 잘한 것 같아. 근데요, 입원하자마자 제가 충격받을 일이 생겼어요. 왜냐, 결혼식 날짜 이제 대충 잡고 막 그랬는데 제가 입원했잖아요. 장모님 오시더만은 참 편하게 얘기하시더라고요. 자네가 몸도 아프고 그러니까 이제 결혼 없는 것처럼 하자고요. 그럴 수밖에 없잖아요. 왜냐하면 이 가난한 전도사, 거기다 또 몸까지 아픈 전도사, 뭐가 좋겠습니까? 그래가지고는 그러시더라고요. 제가 그때 나와버렸어요. 병원에서. 나가면 안 된다 했는데 지금까지 약 안 먹고 있어요. 그 약은요. 다른 약은 먹습니다. 또 오해하지 마시고. 왜요? 하나님이 기회를 준 거 기회예요. 제가 얼마나 기도했겠습니까? 그때 당시에 얼마나 애지했겠습니까? 평상시에 안 바라보던 얼마나 하나님 바라봤겠습니까? 그게 중요한 거예요. 문제가 왔을 때 기도한다는 것은 다른 건 다 문제는 지나갑니다. 남는 건 뭐가 남느냐? 불신앙한 사람은 불신앙이 남고 믿음에 고백한 사람은 믿음이 남는 거예요. 제가 기도했으니까 기도가 남잖아요. 얼마나 감사해요. 할렐루야. Ở đây nói về bệnh tật thì bất cứ ai cũng có thể, mọi bệnh tật đều cũng có thể đến. Vì nói về câu chuyện của mục sư là người khi nào bệnh thì người cứ chủ quan là không có thể nào, khi bị cảm đơn giản thì họ chủ quan là không có sao, nhưng mà khi nhập viện thì đó là bệnh rất là lớn. Nhưng mà theo mục sư thì đó là cái sự cầu nguyện, người có đặt niềm tin vào lời cầu nguyện thì sẽ mọi bệnh tật đều tai biến và thoát khỏi. 저희 교회도 몸이 좀 불편하신 분 계십니다. 여러분 기도해 주시고요. 또 다른 거 없습니다.
24시간 붙어야 돼요. 뭐로요? 기도로. 왜요? 하나님이 중요한 시간표를 준 거거든요. 나에게 중요한 시간표를 줬어요. 왜요? 영광 받으시려고. 할렐루야. 영광 받으시는 겁니다. 그래서 뭐냐? 24시 해야 돼요. 목사님 잠도 안 자고 하면 됩니까? 아니에요. 계속 하다 보면 꿈에도 막 기도해요. 뭐예요? 꿈에도 기도해요. 그냥 중요합니다. 그래서 뭐냐? 24시 기도하도록. 언제까지요? 하나님이 오케이 할 때까지. 할렐루야. Trong 24 giờ chúng ta phải luôn cầu nguyện và cầu nguyện. Vì vậy khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta nắm bắt cái điều quan trọng nhất. Vì vậy người đã cho chúng ta cái lời cơ hội nhất. 두 번째입니다. 시간표가 또 바뀌었습니다. 뭐가 바뀌었습니까? 이제는 하나님께서 중요한 시간표를 줬는데요. 비밀을 가진 자에게는 중요한 내용이 있습니다. 내용. Ở phần thứ hai nữa nói về thời khóa biểu của người là đã thay đổi. Thì vậy chúng ta phải biết bí mật về sự nội dung này. 여러분 신앙생활 속에 어떤 내용을 갖고 삽니까? 아니면 어떤 것을 붙잡았습니까? 그게 중요하거든요. Mọi người khi mà sinh hoạt tôn giáo thì cái điều quan trọng khi ta nắm bắt được cái giao ước gì và nắm bắt cái điều quan trọng gì, đó là điều quan trọng nhất. 많은 사람들이 결단도 많이 하고 또 나름대로 뭐합니까? 맹세도 하고 나름대로 뭐하죠? 막 결심하는데 주로 육신적이라면 육신적인 거. 오늘 초대교회는 영적인 고백이었습니다. Mỗi người đều có một cái suy nghĩ khác nhau, người này có suy nghĩ khác, và vậy đó chính là mọi thứ đều là do cái thể xác của mình thôi. 그들이 언약을 붙잡았습니다. 부활의 메시지를 붙잡았어요. Vì vậy đó chính là giao ước mà khi chúng ta có được tin nhắn và cái sự biến đổi. 부활 메시지 뭡니까? 예수님 말씀하셨잖아요. 마태복음 28장 16절 20절. Ở đây nói về tin nhắn tái sinh là gì? Nói về là Matthew chương 28 từ 18 đến chương 20. 자기가 원하는 자를 부르시 나온지라. 이 뭐라 했습니까? 너희는 가서 모든 족속 제삼아 아버지 아들과 성령의 이름을 세례주고 내가 분반 모든 것을 가르쳐 지키라 했거든요. 그 전에 뭐라 했냐? 하늘과 땅의 모든 권세를 주었으니. 하늘 권세, 땅의 권세 뭐 줬다는 거예요. 굉장히 중요하죠. Ở đây nói về là cho chúng ta đất nước, cho chúng ta cái quyền lợi về trên bầu trời và trái đất. 가서 제자 삼으라는 거예요. 내가 너희와 항상 함께 하겠다는 거예요. 오늘 명심하시기 바랍니다. 주님이 말씀하셨다니까요. 부활하셔가지고 하늘과 땅의 모든 권세 주었으니 너희는 가서 모든 족속을 제자 삼으라는 거예요. 세례 주고. Đó chính là quyền lợi của đất nước trên bầu trời và trái đất. Đó chính là cái quyền lợi mà người đã cho chúng ta. Vì vậy người hãy luôn luôn ở bên cạnh ta. 마가복음 16장 15절 20절입니다. 만민에 가서 치유하라는 거예요. 치유. 저는 이 말이 지금 이해되더라고요. 전부 다 병들었어요. 영적인 병 걸렸어요. 전부 다. 알 수 없는 병 걸렸어요. 미국에서는 지금 뭐합니까? 막 희한한 지금 이제 마약 중독이 돼가지고 막 사람들이 그래요. 그들을 치유하라는 거예요. 할렐루야. 가슴에 넣으시기 바랍니다. Ở Mác chương 16 từ 15 tới chương 20 thì nói về chúng ta phải trị liệu muôn dân. Vì mọi người trên thế giới này có nhiều bệnh tật, nói về ma túy. 저 같으면 못 하겠어요. 이렇게 해요. 예수님을 배신하고 도망간 베드로를 찾아오셔가지고 그런 거예요. 베드로야, 네가 나 사랑하느냐? 우리 같으면 그렇게 말하겠습니까? 막 침튀기 하면서 얘기하든지 아니면 뭐합니까? 생전 안 볼 건데 네가 나 사랑하느냐? 물어보는 거예요. 베드로가 얼마나 찔리겠습니까? 그렇죠? 근데 그냥 안 물어봤어요. 시몬의 아들 베드로야, 네가 나 사랑하냐고 했거든요. 옛날 이름이 뭐죠? 시몬이었기 때문에 얼마나 마음이 찔리겠습니까? 뭐라고 합니까? 내가 주님 사랑합니다. 그런 거예요. 또 두 번째 물어보는 거예요. 시몬한테 이제 뭐라고 합니까? 또 물어보는 거예요. 네가 나 사랑하느냐? 아, 사랑한다니까요. 사람이 두 번까지는 좀 이해되잖아요. 그래도 그렇지. 세 번째 물어보니까 이 베드로가 심각해진 거예요. 주님, 내가 주님 사랑은 주님이 아시지 않습니까? 내 어린 양을 치라. 뭐죠? 어린 양은 우리는 두 가지 볼 수 있습니다. 하나는 뭐죠? 교회 초신자를 어린 양으로 볼 수 있죠.
또 어린 양 뭡니까? 우리 후대입니다. 어린 양을 먹이라. 할렐루야. 기억하시기 바랍니다. 올바로 복음 주고 올바로 세우고 올바로 가도록 도와줘야 돼요. 할렐루야. Ở đây nói về câu chuyện là Pêtêrô, là Đức Chúa Trời đã hỏi người trong 3 lần, và khi lần đó người có thương ta không, và khi người đã trả lời chín chắn đó, chúng ta hãy suy nghĩ về chúng ta chỉ là một con cừu và suy nghĩ về điều đó. 보좌의 축복이 우리에게 임하는 시간표가 올 겁니다. 오늘 뭐라 했습니까? 사도행전 1장 1절입니다. 예수가 그리스도라는 사실. 그리고 두 번째 얘기했습니다. 하나님 나라. 40일 동안 말씀했죠. 하나님 나라. Ở đây nói về thứ nhất là ngai vàng của người đấng Christ là một cái đấng rất là quan trọng. 그리고 말했습니다. 성령 받으면 권능 받고 땅까지 증인되리라. 성령 충만 받으라. Và đất nước của Đức Chúa Trời, và chúng ta nhận đầy đủ của Thánh Linh. 여러분이 기도할 때 보좌가 움직이는 줄 믿으시기 바랍니다. 할렐루야. 내가 기도할 때 보좌가 움직여요. 시공간 초월하는 능력이 나타난다니까 쫙 천사가 동원되고요. 저는 천사 믿습니다. 여러분들은 뭐 믿을지 안 믿을지 모르겠지만요. 봤습니까? 아니요. 저는 이제 천사가 하는 역사를 봤어요. 그냥 제 삶 속에서요. 그 목사님 영안이 열렸습니까? 아니요. 그걸 본 게 아니라 천사를 본 게 아니라 천사가 한 일을 봤다고요. 할렐루야. 잘못 또 오해합니다. 또 우리 목사님 또 천사까지 보고 영안이 있다고. 영안 그 말이 아닙니다. 오해하지 마세요. Ở đây mong mỏi rằng là khi mọi người cầu nguyện thì cái đất ngai vàng đó sẽ được di chuyển và cho ta thấy nhận được đầy đủ cái sự Thánh Linh. 제가 차를 보고 가다가 졸아버렸는데 차가 벽을 부딪혔는데요. 고속도로니까 딱 내려가지고 딱 보니까 희한하죠. 차가 바퀴하고 거기만 조금 이상하지 나머지 아무 이상이 없어요. 쾅 했는데 속으로 야 이게 어떤 일인가. 그래서 막 의심 나가지고 막 내가 다 찾아봤다니까요. 이거 뭐죠? 근데 괜찮아요. 그러니까 졸아가지고 받았는데 옆에 저희 사모님 탔거든요. 둘이 그랬어요. 난리 났다 이제 그랬거든요. 내려보니까 아무 이상이 없는 거예요. 근데 그 비디오를 좀 봤어야 되는데 우리가 못 봐가지고 어떻게 됐는가를. 분명히 사모님 미리서 졸고 있었고 저는 그 다음 졸았거든요. 그 차 가다가 그냥 갑자기 쿵 오더라니까 제가 브레이크 잡았는데 그러면 최소한 차가 반바가 나가든지 그렇죠? 아니면 옆이 막 이렇게 찌그러지 그랬는데 전혀 상관이 없어요. 이해가 안 되죠. 남의 얘기니까. 오늘 시공간 초월의 능력을 오늘 확인하시기 바랍니다. 할렐루야. 여러분 삶 속에서 Mong mọi người trong cuộc sống chúng ta phải nhận được cái năng lực của không gian và thời gian. 중요한 건 뭡니까? 복음을 바꿔보니까 변화가 시작되는 겁니다. Điều quan trọng khi chúng ta nhận được cái phúc âm này thì chúng ta biến hóa được cái năng lực. 오늘 사도행전 2장 13절 보니까 세술에 취했다는데요. 세술이 아니라 무슨 말입니까? 그들이 뭐죠? 하나님의 능력으로 변해버린 거예요. 쉽게 말해보죠. 자신들이 바뀐 거예요. Ở đây nói về sự thay đổi lớn là khi mà chúng ta say rượu thì đó điều quan trọng Đức Chúa Trời đã thay đổi. 내 고정관념이 바뀌어버리고 내가 지금 살아왔던 그 패턴이 바뀌어버린 거 어떻게 해요? 전도자로 바뀐 겁니다. Ở đây nói về khi cuộc sống của chúng ta thay đổi, đó là điều thay đổi là gì? Đó là thay đổi đi truyền đạo. 그래서 우리가 좀 잘못 보면 틀리게 보는데요. 오늘 잘 보시기 바랍니다. 하나님이 우리를 어떻게 인도하신가를 봐야 됩니다. 할렐루야. 저와 여러분을 단순하게 놔두지 않습니다. 가장 중요한 축복으로 바뀐 일 믿으시기 바랍니다. 그러면서 더 중요한 뭐냐? 영안이 열려가지고 미래를 보는 거예요. 오늘 사도행전 2장 17, 18 보니까요. 꿈을 꾸고 환상을 보고 미래를 보는 거예요. 말씀이 딱 내 안에 들어오니까 미래가 보이는 거예요. 여러분 미래가 뭡니까? 캄캄합니까? 어떤 분은 뭐라냐? 내 미래가 터널을 지나가는 캄캄하다는 거예요. 빨리 깨어나시기 바랍니다. 할렐루야. 빨리 깨어나야 돼요. 말씀 안에 쓰고 오늘 기도하다 보니까 미래가 보여지는 거예요. 저는 옛날에 미래가 안 보였어요.
목회하다가 미래가 안 보여져 가지고 또 상 그랬거든요. 근데요, 어느 날부터 미래가 보여져요. 그래서 하나님만 하신 게 뭐 보여져요. 제가 고백했는데도 잘 안 믿었거든요. 처음 예배 드리면서 고백한 고백. 오직 성령이 너에게 마시 너의 권능받고 예루살렘과 온 유다와 사마리 땅 내 증인 되리라. 제가 그 고백했거든요. 첫 설교했거든요. 제가 그걸 안 믿었어요. 왜냐? 나는 절대로 땅끝 가지 못하고, 난 절대로 선교 못하고, 나는 절대로 전도 못한다고 아예 못을 박았기 때문에. 희한하죠. 하나님이 그거를 깨는 거예요. 계속 깨는 거예요. 제가 믿어지니까 이제 뭐 합니까? 하나님이 이제 안 깨더라고요. 이제 뭐죠? 방향 하나님 바꾸시더라고요. 중요한 건 누구 문제입니까? 우리는 하나님 문제라고 하거든요. 누구 문제라고요? 내 문제인데 자꾸 하나님 문제라는 거다. 내가 하나님과 방향 맞으면 하나님 모든 걸 여시는 겁니다. Ở đây nói về chúng ta phải hiểu chắc chắn về tương lai của bản thân mình. Khi chúng ta trong lời cầu nguyện đó là khi chúng ta có đặt niềm tin và khi trong lời cầu nguyện đó thì chúng ta tương lai và quá khứ không thể nào biết trước về tương lai, thì chúng ta hãy hiểu về nó, và khi chúng ta cầu nguyện thì có niềm tin. 그들이 할 일이 많을 건데 날마다 집에서, 날마다 성전에서 뭐 했겠습니까? 생명운동, 말씀운동 했다는 뜻입니다. Ở đây nói về hiện trường mỗi ngày, và chúng ta đó là hoạt động về sự sống. 중요한 거죠. 오늘 기억하시기 바랍니다. 여러분 집이 잠만 자는 집이면 필요 없어요. 그렇게 큰 집 필요 없어요. 그렇죠? 뭐 그때 뭐 30평, 40평, 50평 살 이유가 뭐가 있습니까? 잠만 잘 건데. 어떤 면에서 하숙집은 똑같은데 밥만 먹고 나오잖아요. 내 집에 중요한 사람들이 모일 때 그게 집이 겁니다. 할렐루야. 그거를 성경 뭐라 하냐? 누디아의 집, 브리스가의 집 그랬거든요. 왜요? 중요한 거 찾아내야 돼요. 내 집이 그렇게 돼야 돼요. 그래야 가치가 있는 거죠. Ở đây nói về sự sống, khi chúng ta sống ở trong này cô nhà, khi một cái người mà chỉ biết đi làm về nhà ngủ thì đó không cần phải nhà rộng. Khi mà chúng ta có cái nhà rộng thì chúng ta có thể bao gồm tất cả mọi người đến lại để cầu nguyện và giúp đỡ. 세 번째입니다. 오늘 시대가 잃어버린 것을 찾아야 됩니다. 지금 시대가 뭘 잃어버렸는지. Ở đây thứ ba thầy nói về chúng ta đã bỏ mất đi cái thời đại và chúng ta phải tìm đến. 오늘 정확한 찾으시기 바랍니다. 첫째 뭐로 잃었습니까? 땅끝이란 걸 잃어버렸어요. 무슨 말이죠? 세 가지 뜰. Ở đây nói về ba thứ mà chúng ta phải biết. 자, 에르사렘 성전이 이렇게 있다면 제가 가봤거든요. 여기가 이제 그 에르사렘 중부 성전이 있거든요. 여기가 이제 이 성전이 있어요. 근데 이 주위가 쭉 사람들이 왔다 갔다 하게 되는데 지금 보니까 여기 못 들어가게 하더라고요. 왜냐? 지금은 이제 너무 사람들 들어가가지고 뭐죠? 많이 이제 손실된다고 못 들어가게 하더라고요. 여기 갔는데요. 이 주위에 큰 공터가 있어요. 이 안에는 아무나 못 들어가요. 유대인들만 들어가고, 여기는 이방인들하고 우리 후대들이 여기서 예배 드리는 장소란 말이죠. 원래 의미적으로 보면은. 근데 여기서 뭐였냐? 이 성전 맡은 사람들이 여기서 장사해서 장사. 쭉 앉아가지고. 짐승 여러분들이 갖고 오면 부정해. 그래서 뭐냐? 돈 주고 바꿔야 돼. 그러면 교회에서 이렇게 팔면서 싹 웃돈 생기잖아요. 그걸 누가 집어넣어요? 제사장이 딱 집어넣고. 그렇게 안 하면 제사 못 지내는 거예요. 그러니까 먼 산 와가지고 전부 줄 서가지고 그거 하고 있는 거예요. 예수님이 딱 와보니까 기가 막히거든요. 그 노끈을 책임한다고 막 상을 엎고 막 때렸잖아요. 그 얘기거든요. 이방인들과 후대들이 예배할 곳이 없다는 거예요. 오늘 찾아내시기 바랍니다. 뭐죠? 237 또 뭡니까? 오총종족 치유. 사람들이 전부 다 병 들었는데 치유해 줄 거 아니에요. 그리고 뭡니까? 후대 서비스 만들어야 돼요. 왜? 그래야 제대로 뭔가 할 수 있는 겁니다. 찾아내시기 바랍니다. 할렐루야. Ở đây nói về ba thứ mà chúng ta phải cần giúp đỡ, đó chính là 237 đất nước, 5.000 bộ tộc, và chúng ta phải trị liệu và thế hệ tương lai sau này của chúng ta. 저희가 필리핀 가가지고요, 이제 이렇게 계속 가서 이렇게 복음을 전하는데 어른들은 굉장히 막 반갑게 하고 막 그러는데 또 보면은 다시 또 원위치가 돼요, 자꾸만. 그래서 이거 안 되겠다 해가지고는 필리핀에다가 어린이집을 만들었어요. 왜요? 어릴 때부터 그냥 바꿔보자고.
그리고 원래 필리핀이 천주교 이 흐름이거든요. 그러니까 이 사람들은 뭐든지 오케이 하는 거 이렇게 안 되겠다. 그래가지고는 어린이집 만들어가 하다 보니까 이제 뭐죠? 어릴 때부터 완전히 쫙 바꾸도록. 아마 이제 좀 있으면 많이 달라질 겁니다. Ở đây nói về cái câu chuyện là khi chúng ta đi đến Philippines thì những người già rất là vui mừng và đổi, nhưng mà đối với những trẻ thì chúng ta không thể hiểu, và khi đó xây dựng lên một cái nhà trẻ thì trong nhà trẻ đó thì những đứa trẻ xây dựng thế hệ tương lai sau này là điều quan trọng. 필리핀만 얘기 아닙니다. 우리나라도 마찬가지예요. 어릴 때 안 들으면 커버리면 자기 자가 나오기 때문에 말을 안 들어요. 지금 필리핀 얘기하니까 남 얘기 같은데요. 우리 얘기예요, 우리 얘기예요. 할렐루야. 그래서 토요일마다 모여가지고 하잖아요. 우리 교회에서 아이들만 계속 집중하잖아요. 그게 다른 게 아닙니다. 그 의미예요. 어릴 때부터 뭐 하자고요? 복음으로 각인 뿌리 채질시키자는 거거든요. Ở đây nói về không phải là câu chuyện về Philippines mà nói về câu chuyện về đất nước Hàn Quốc của chúng tôi, đó là khi những đứa trẻ còn nhỏ thì chúng ta phải nuôi dưỡng và giáo dục để đó là biết về truyền cái phúc âm và biết về nguồn rễ, thì nó lớn lên nó sẽ được một trưởng thành hơn. 교회가 기도하면서 이 작년 한 해 동안에 쭉 기도하다가 15가지 망대를 세웠거든요. 그리고 올해는 뭡니까? 도전할 거 9가지라고 했거든요. 로마 16장에 나오는 9가지 별명, 사랑하는 자, 또 위로하는 자, 편안한 자, 식주인, 또 뭡니까? 이 가이오 같은 사람 있죠? 식주인. 그리고 또 하면 또 9가지 쫙 별명이 나오죠. 그들이 로마 16장에 그 인물이 쭉 나옵니다. 로마 복음화의 중요한 역할을 하는 사람들이란 말이죠. 가치 있고 의미 있는 거죠. 오늘 찾아내시기 바랍니다. 그래서 나는 뭐 할 것이냐? 보호자 할 것인가? 나는 식주인 할 것인가? 동역자 할 것인가? 나는 사랑하는 자, 수고하는 자, 친척, 보호자, 인정받는 자. 9가지. 할렐루야. 찾아내시기 바랍니다. 목사님, 나는 할 게 없는데요. 9가지 속에 다 있어요. 할렐루야. 그래서 핑계는 교회는 필요하지 않습니다. 믿음에는 핑계가 필요 없어요. 오늘 명언입니다. 다시 한번 하겠습니다. 믿음에는 뭐가 필요 없다고요? 핑계가 없다. 오늘 꼭 여러분 적어놓고 계속 명언을 삼으시기 바랍니다. Ở đây nói rằng là nhà thờ chúng tôi đã xây dựng được 15 đài quan sát, và hiện tại là chúng ta thực hành được 9 thứ nào và bệnh tật nhiều thứ, nhưng mà trong điều quan trọng nhất thì chúng ta phải xây dựng một cái đài quan sát cho bản thân mình. 결론입니다. 237 썸밋의 문을 여는 겁니다. 오늘 저와 여러분은 멀리 봐야 되겠죠. 그래서 개인이 먼저 나의 플랫폼을 만드시기 바랍니다. 할렐루야. 나의 Ở phần 플랫폼. kết luận thì nói về chúng ta mở ra cánh cửa cho 237 đất nước. 그 목사님 어떻게 하면 됩니까? 먼저 나의 전도 계획을 세우시기 바랍니다. Ở đây nói về thứ nhất là chúng ta phải tìm ra cái kế hoạch để mà truyền đạo. 나의 기도 계획을 세우시기 바랍니다. Chúng ta phải xây dựng cái lời cầu nguyện của bản thân mình. 별거 아니지만 많은 게 달라질 것입니다. 제자의 계획을 세우시기 바랍니다. 내가 먼저 제자 되고 내가 제자 살리는 시간표 속에 들어가겠다. Và chúng ta phải xây dựng một cái người truyền giáo để chúng ta xây dựng rồi cho bản thân và đất nước. 내가 평생 살면서 한 나라도 선교 못 한다면 되겠습니까? 한 나라의 계획을 세우시기 바랍니다. 할렐루야. Và chúng ta 세워야 xây dựng 돼요. một đất nước 작든 này. 크든지. 어느 날 알게 될 겁니다. 아, 하나님이 나를 이렇게 세우셨구나. 이걸 뭐라고 하냐? 플랫폼. 중요한 플랫폼 찾아내시기 바랍니다. Khi chúng ta xây dựng một đất nước, tuy là nhỏ hay lớn, thì đó là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, và biết chúng ta đã xây dựng một nền tảng đất nước. 두 번째입니다. 치유입니다. 힐링 치유. Phần thứ hai chúng ta nói về trị liệu về bệnh tật. 아까 말씀드렸지만 24시 집중하시기 바랍니다. 24시. 계속 집중하는 거예요. Ở đây nói về 24 giờ chúng ta phải liên tục tập trung. 언제까지요? 하나님이 손 들 때까지. 할렐루야. 누가 손 들 때까지요? 하나님 손 들 때까지. Chúng ta phải tập trung vào cầu nguyện đến khi nào đến tay của Đức Chúa Trời. 그래서 힐링 치유라고 해서 교회에서 앞으로 진행할 겁니다. 힐링 치유. 그래서 우리가 저쪽에 이
황토끼를 만들었는데 겨울에 지금 황토끼를 못 걷잖아요. 황토가 몸에 굉장히 좋은 겁니다. 우리 사람 어차피 죽으면 흙으로 돌아가거든요. 흙하고 친해요. 그래서 흙하고 멀리 떨어지면 몸이 아프게 돼 있어요. 그래서 아파트 5층 이상 사신 분들은 반드시 몸이 아파요. 기분 나쁘죠? 진짜라니까. 그냥 이 땅의 기온이 5층 이상 못 올라가기 때문에. 그 저는 1층에 삽니다. 과학적으로요. 세 번째입니다. 마지막으로 우리가 뭐 해야 됩니까? 나의 발자취입니다. 오늘 여러분의 발자취가 뭡니까? 아까 말씀드렸죠? 9가지 별명 찾아내시기 바랍니다. 할렐루야. 뭘 찾으라고요? 9가지. Ở phần thứ 3 thì nói về bước chân của tôi. 그래서 우리는 지금 이 발자취를 가지고 전 세계를 연결할 수 있는 뭐죠? 안테나를 세우는 겁니다. Vì vậy chúng ta phải tiếp nối và hướng dẫn tới toàn thế giới. 혹시라도 여러분이 아는 사람이 있다면 다 연결하세요. 왜요? 하나님은 우연히 만드는 게 아닙니다. 나에게 축복의 기회를 주려고 만드는 거거든요. 해필 우리 가족이 해외에 갔다. 해필이 아닙니다. 하나님의 축복의 통로로 만드세요. 할렐루야. 해필 우리 지역에 다민족이 와 있다. 감사하세요. 왜냐? 축복의 통로가 되도록. 우리 지금 통역하신 우리 권사님이 몇 년 전에 제가 통역하자 했더니 막 기가 보더라고. 어떻게 나 통역하냐고. 지금은 잘해요. 너무 잘해요. 아니 저는 베트남만 잘하는 줄 알았더니 필리핀 갔더니 너무나 필리핀에서도 얼마나 잘하던지 그래 내가 놀랐어요. 이야 벌써 2개국 하더라고요. 그래서 제가 감사하다. 앞으로도 3개국 할 겁니다. 한국말. 기도하겠습니다. 사랑하는 감사드립니다. 우리에게 주신 귀한 축복이 시대응답이 되게 하시고 나의 사마리아를 찾게 하시고 누리게 도와 주옵소서. 흑암과 저주와 재앙 가운데 빠진 사마리아 복음만이 해결할 수 있습니다. 예수가 그리스도심을 증거하며 선포하며 하나님 나라를 이루는 시간표로 역사하여 주옵소서. 살아계신 주 예수 기도합나이다. 아멘.